विश्व विच वसन वाले सिख पंजाबी ते पंजाबीयत नूं प्यार करने वाले बहुत सारे लोग श्री अमृतसर साहब दे नाल विच बहुत दिलचस्पी रखते हैं, बहुत शरधा रखते हैं। इत्थे आउणा, श्री हरमंदिर साहब के दर्शन करने, इशनान करना, इसनूं बहुत ही एक सुभाग भरिया अमल मन्निया जाता है। ये श्री अमृतसर साहब के नाल लोकाई का ये जो प्यार है, लोकाई की जो ये खिच है, उसनूं वेखदियां जाणदियां कदी कदी मन में ये सवाल पैदा हुंदा कि ये जो लोग श्री अमृतसर साहब नूं इन्ना प्यार करते हैं कि ये इस शहर दे नाल संबंधित कोई साहित भी उन्हां तक पहुँचदा, कोई किरत जिहड़ी इस शहर की विरासत, जिहड़ी इस शहर के लोगों बारे, इस शहर के इतिहास बारे, इस शहर की कला बारे उन्हां नाल बड़े सौखी जबान दे विच बड़ी अंतरंग तरीके दे नाल उन्हां नाल बात पाउंदी होवे, उन्हां नाल सांझ पाउंदी होवे कि अजिहियां किन्नियां कोई किरतां ने जिन्हां बारे साडे ग्लोबल भाईचारे दे विच वसण वाले वो सारे लोग इस तो जाणू ने। ये सारे सवालों का जवाब तलाश करदियां करदियां एक होर भी ये सवाल नाल ही पैदा हुंदा कि पंजाब दे विच जो प्रकाशन ते विद्या का जो प्रसंग है कि ये विच पंजाब दे नगरां बारे, पंजाब दे शहरां बारे साडे कोल किन्नियां को रचनावां मौजूद ने, और साडी जिहड़ी पूरी दी पूरी पत्रकारी है, साडी जिहड़ी है वो खोज की जो परंपरा है, साडी जो साहित्य की परंपरा है, उस दे विच शहरनामा नाम दियां जो किन्नियां को लिखतां साडे कोल मौजूद ने, जां सिटी राइटिंग जिसनूं असीं अंग्रेजी च कहने हैं, उस तरह की परंपरा साडे पंजाब के शहरों बारे, पंजाब के कस्बियां बारे किन्नी को मौजूद है। ये इन्हां सवालों की खोज करदियां करदियां मेरे कोल वरिंदर सिंह वालिया दी किताब विरासती शहर श्री अमृतसर साहिब ये मेरे हथ आई तो मैनू बहुत सारे सवालों का जवाब मिलिया। और ये किताब वरिंदर सिंह वालिया जी इस गल दे बहुत ही मुबारकबाद उन्होंने, बड़ा जिहड़ा कि उन्होंने एक बहुत ही वड्ड आकारी किताब श्री अमृतसर साहिब बारे रची। वास्तव में ये किताब उन्होंने अंग्रेजी किताब श्री अमृतसर साहिब ए सिटी विद ग्लोरीअस लैगेसी, इसका पंजाबी अनुवाद है। ये अनुवाद निरंजन सिंह साथी जी ने किया। निरंजन सिंह साथी जी भी वरिंदर सिंह वालिया होरां वांग ही बहुत ही प्रबुद्ध सीनियर पत्रकार ने, और वरिंदर सिंह वालिया होरां वांग ही निरंजन सिंह साथी होरी भी सिख इतिहास की विरासत दे बहुत ही जिहड़े ने बरीक पहलुआं दे नाल जीवन भर तो जुड़े हुए हैं। वरिंदर सिंह वालिया जी ते निरंजन सिंह साथी इन्हां दोहां दी मतलब उन्हां वरिंदर सिंह वालिया की ये किरत निरंजन सिंह साथी होरां दे अनुवाद राहीं साडे तक पहुँची। दोहां दे विच एक समानता मैनूं ये नज़र आउंदी है कि दोवां ने जीवन भर ਵੱਖ-ਵੱਖ अखबारां दे विच बहुत ही खामोश रहिंदियां होइयां बहुत ही अपने कर्म जिन्हों कहते हैं कि कर्मयोगी दे तरीके नाल इस खेत्र दे विच विचरदियां होइयां उन्होंने काम किया। वरिंदर सिंह वालिया उन्हां दा जो संबंध है पत्रकारी दे नाल बड़ा पुराना संबंध है। अंग्रेजी ट्रिब्यून जिहड़ी है दी ट्रिब्यून उस दे बहुत साल सीनियर कॉरस्पोंडेंट रहे, एडिटर रहे, और इस दे बाद वास्तव में ये पुस्तक उन्होंने जो अमृतसर क्याम दौरान जो सी
ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਲੱਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਚੋਣਵਾਂ ਸੰਕਲਨ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਲਾਮਈ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਆਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਡੈਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਔਰ ਫੀਲਡ ਦੀ ਖੋਜ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਹਾਰਤ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਾਣੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਤਨਖਾਹੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ 1984 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਨਾਵਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹੀਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਥੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੋਣਵੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣੇਯੋਗ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ, ਤਵਾਰੀਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਆਨੰਦ ਗਾਬਾ ਦੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ ਦੀ ਜੋ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਿਆਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਦਾ ਜੋ ਨਾਵਲ ਹੈ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ
हिंदी दी एक क्लासिक रचना जिहड़ी है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी दी, ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੋਹਨ ਰਕੇਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਲਬੇ ਕਾ ਮਾਲਕ, ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਜੰਮਪਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਲਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਆਰਟ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵਜੋਂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਜੋ ਕਲਾ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ ਮਾਰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਜੋ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਵੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਗੇਟ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਉਦਾਸੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੇਰੂਆ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਨਸਵਾਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਗੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ 26-27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਪੇਸਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਹਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇਪਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਨਾਵਟੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਬਨਾਵਟੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਨਾਵਟੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੋ ਸਪੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਲੀ ਕੂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜਾ ਸੰਗਲਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ, ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ, ਵੀਰਾਨਗੀ ਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਰ ਪਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਰਤਾ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਪਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰੋਹਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹਦੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੂਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੰਘਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਰਵਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਵਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਰਵਾੜੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਣੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਲੇਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਰਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀ ਰਹੇ। ਆਨੰਦ ਮਾਰਗੀਆਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਾਵਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਲਾ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ, ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਫੂਲਾ ਰਾਣੀ ਜੋ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਮੇਸਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ
ਫ੍ਰੀ ਮੇਸਨਸ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਮੇਸਨਸ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਨੁਪਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨੇਹ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫ੍ਰੀ ਮੇਸਨਸ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਮਿੱਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਹਾਈ, ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਪਲਾਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਦਰੇਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੇਦਰੇਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਗਲਿਆਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਹਾਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਿਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਉਨੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਦਸਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਕਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਈਡੋਸਕੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾਹ ਦੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ 800 ਸਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੀ
ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜੋ ਅਖੀਰਲਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਆਖਰੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੜਵਾਹਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਜੋ ਵਪਾਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲੇਖ, ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਲੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਰਿਪੋਰਟਰ ਔਰ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਪਾਦਕ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਗਲੋਰੀਅਸ ਲੈਗੇਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੋਲੀਅਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਿਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਯਥਾਰਥ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਨੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਜੋ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲਿਖਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਿੱਟੀ, ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮੈਂਟ, ਸੜਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਖੋਜਾਰਥੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ।